Understand whom does this picture touch? Actually, the workers are there. Workers are a part of our society. Whichever the country is, workers run the life, workers run the country. But the workers are not given much importance in any of the country. Not only in today's time, but also during the year of 1916, the condition was the same in America. In this picture, workers are doing great job, tough task of carrying the loads and doing the job. But in whichever time, the condition never changed, has never changed, friends. Helen Keller in this speech, Strike Against War, addresses this issue of workers' condition and the government's role to change the life of the workers. This is a very touching speech addressing to a very serious topic of our society even today. Let's start studying this topic, this speech of Helen Keller, Strike Against War. Before we start reading comprehension, here are some words coming in the read. The first word is grieved. Grieved means dukhi thau. The second word is unprincipled, अप्रामाणिक, astray, ગેરમાર્ગે, persuade, પ્રોત્સાહિત કરવું. This word is important for exam. Persuade. This word is important for exam. Induce, પ્રેરિત કરવું, promote કરવું. Propaganda, પ્રચાર કરવો, publicity. This word is also important for exam. Disparage, નિંદા કરવી, criticize કરવું. Din, કોલાહલ, noise. Endure, સહન કરવું, tolerate કરવું. Winning એટલે ફરિયાદ કરવી, complain કરવું. Amenable, વશ કરી શકાય તેવું, easily persuaded. Oratory, વક્તૃત્વ કૌશલ્ય. અને warrant એટલે ખાતરી અથવા assurance. These words are important for exam which have been highlighted by red color. Other words are there. Persistent, સતત, constant. This word is also important for exam. Vanity, ઘમંડ, excessive pride. Valiantly, હિંમતપૂર્વક. અહીંયા એક જોડણીની ભૂલ સુધારીશું, હિંમતપૂર્વક. Courageously. Crippled, અપંગ. Hideous એટલે નફરત પેદા કરે તેવું, extremely unpleasant. Inheritance, વારસો, ownership by heredity. Cherished, સ્વીકાર કરવો, આત્મસાત કરવું. Elemental, fundamental, મૂળભૂત, પરીક્ષાલક્ષી શબ્દ છે. Freight પણ કહીશું. Freight, વહાણમાં ભરેલો માલ. સ્ટોક હોલ્ડ, વહાણનો બોઇલર વિભાગ જે વર્કર્સ દ્વારા ઓપરેટ કરવામાં આવતો હોય છે. સ્ટોક યાર્ડ, ઢોર પૂરવાનો વાડો, ઢોર રાખવાની જગ્યા. લંબર રાફ્ટ એટલે હોડી, જે કાપેલા લાકડાને હેરફેર માટે વપરાતી હોડી, લંબર રાફ્ટ. સ્કેન્ટી એટલે અછતવાળો, લિટલ, ઇન્સફિશિયન્ટ. indemnities
નુકસાન સામે અપાતું વળતર, કમ્પેન્સેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે દોસ્તો. એબોલિશ કરવું, નાશ કરી દેવો, એલિમિનેટ કરવું, ગેટ રીડ ઓફ કરી દેવું. ડિસેન્ટ એટલે યોગ્ય, પ્રોપર, એપ્રોપ્રિએટ. રોટ, ડીપલી સ્ટીયર્ડ, રોટ એટલે ડીપલી સ્ટીયર્ડ. હલબલાવી મૂકવું. ઇન્વેઝન એટલે હુમલો કરવો, અટેક. કોન્ક્વિસ્ટ એટલે જીત, વિક્ટરી. પરીક્ષા લક્ષી શબ્દો છે દોસ્તો. ઇન્વેઝન, કોન્ક્વિસ્ટ. અનએબિટેડ સતત, પરસિસ્ટન્ટ, કોન્સ્ટન્ટ. વિગર, વિગર એટલે જુસ્સો, વાઇટાલિટી, ફોર્સ. બેલિજરન્ટ એટલે આક્રમક અથવા એગ્રેસિવ, તે પણ શબ્દ પરીક્ષાલક્ષી છે અગત્યનો. તો હાઇલાઇટ કરેલા તમામ શબ્દો ઉપર ફરીથી એકવાર વિડીયો સ્ટોપ કરીને ધ્યાન આપવું અને રિવિઝન કરી લેવું. Now we are going to start reading comprehension of the speech Strike Against War, speech given by Helen Keller at Carnegie Hall, New York City on January 5, 1916. Let's start reading this speech. At the same time, we will try to answer the questions given afterwards. Let's start. To begin with, I have a word to say to my good friends, the editors and workers who have moved to pity me. શું કહે છે નેરેટર? આ સ્પીકર શું કહે છે? હેલન કેલર. શરૂઆતમાં સૌ પ્રથમ તો મારે મારા મિત્રો, છાપાઓના તંત્રીઓ અને અન્ય લોકો જે લોકો મારા પર દયા ખાઈ રહ્યા છે એમને મારે ઉદ્દેશીને કહેવું છે. Some people are grieved because they imagine I am in the hands of unprincipled persons who persuade me to adopt unpopular causes and make me the mouthpiece of their propaganda. દોસ્તો શું થશે આ વાક્યનો અર્થ? Some people are grieved એટલે કે કેટલાક લોકો એક બાબતે દુઃખી છે. Some people are grieved because they imagine I am in the hands of unprincipled persons. હેલન કેલર કહે છે કે કેટલાક લોકોને મારા માટે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. એ લોકો એવી કલ્પના કરે છે કે હું અપ્રામાણિક લોકોનો હાથો બની ગયેલ છું. And they have persuaded me to adopt unpopular causes and make me their mouthpiece of their propaganda. એ લોકો એવું માને છે કે અપ્રામાણિક લોકોનો હાથો બનીને હું એમના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરી રહી છું, એમનો મુખવટો બની ગયેલ છું એવું લોકો વિચારે છે. એટલે હેલન કેલર સ્પષ્ટ મેસેજ આપે છે જે લોકો સાંભળી રહ્યા છે એમને કે લેટ ઇટ બી અન્ડરસ્ટુન્ડ વન્સ એન્ડ ફોર ઓલ દેટ આઈ ડુ નોટ વોન્ટ ધેર પિટી. શું કહે છે નરેટર? લેખક શું કહે છે? આ સ્પીચના વક્તા એમ કહે છે કે મારે તમારા માર્ગદર્શનની, તમારી દયાની કોઈ જરૂર નથી. તમારે મારા ઉપર દયા ખાવાની જરૂર નથી. આઈ વુડ નોટ ચેન્જ પ્લેસીસ વિથ વન ઓફ ધેમ. હેલન કેલર કહે છે કે મારે કોઈની પણ સાથે મારું સ્થાન બદલવાની જરૂર નથી. મારે કોઈનું અનુકરણ કરવાની જરૂર નથી. મારું મંતવ્ય મારું પોતાનું છે. મારો મત સ્વતંત્ર છે. આઈ નો વોટ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ. અને હું જાણું છું કે મારે શું કહેવાનું છે, હું શું બોલી રહી છું. માય સોર્સિસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન આર એઝ ગુડ એન્ડ રિલાયબલ એઝ સમબડી એલ્સીસ. અને જે માહિતી સ્ત્રોત મારી પાસે છે એ પણ અન્યના જેટલા સાચા, સારા અને વિશ્વાસપાત્ર કહી શકાય એવા છે. આઈ હેવ પેપર્સ એન્ડ મેગેઝિન્સ ફ્રોમ ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ, જર્મની, ઓસ્ટ્રિયા. એમ કહે છે કે મેં ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ, જર્મની અને ઓસ્ટ્રિયા જેવા દેશોના મેગેઝિન્સ અને પેપર્સ વાંચ્યા છે. દેટ આઈ કેન રીડ માય સેલ્ફ ટુ. અને એ પણ મારી જાતે હું એ ભાષાના સમાચાર પત્રો, મેગેઝિન્સ વાંચી શકું છું. નોટ ઓલ ધ એડિટર્સ આઈ હેવ મેટ કેન ડુ ધેટ. અને સાચી વાત એ છે કે જે કામ અલગ અલગ ભાષાઓના છાપાઓ અને મેગેઝિન મેં વાંચીને કર્યું છે એ આ મારી સામે બેઠેલા તમામ એડિટર્સ પણ નહીં કરી શકતા હોય.
Quite a number of them have to take French and German second hand. કેટલાય એવા છાપાના તંત્રીઓ છે જેમને ફ્રેન્ચ અને જર્મન ભાષાને સમજવા માટે અન્ય વ્યક્તિનો સહારો લેવો પડતો હશે. બરાબર છે. તો આપણે જે આ પેરેગ્રાફ સમજ્યા, એટલે કે સ્પીકિંગનું જે બિગિનિંગ સાંભળ્યું આપણે, એમાં હેલન કેલર કોને ઉદ્દેશીને કહે છે? એ છાપાઓના તંત્રીઓને ઉદ્દેશીને કહે છે કે મારા ઉપર તમે ખોટી દયા ખાવાની જરૂર નથી. તમે જે માનો છો કે હું અન્ય લોકોનો હાથો બની ગયેલ છું, તો એ તમારી ગેરમાન્યતા છે. મારું સ્વતંત્ર વાંચન છે, માહિતી મારી વિશ્વાસપાત્ર છે, તેના આધારે જ હું મારી વાત રજૂ કરી રહેલ છું. હવે દોસ્તો પ્રશ્નો તરફ લક્ષ આપીએ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ whom does Helen Keller address? હેલન કેલર કોને ઉદ્દેશીને વાત કરે છે? તો પહેલા જ લાઈનમાં આપણને જવાબ મળ્યો છે કે કોને ઉદ્દેશીને વાત કરે છે? હેલન કેલર એડ્રેસીસ ટુ ધ ફ્રેન્ડ્સ, ધ એડિટર્સ. એ છાપાઓના એડિટર્સને ઉદ્દેશીને વાત કરે છે. વિચ કન્ટ્રીઝ હેવ બીન મેન્શન ઇન ધ સ્પીચ? પ્રશ્ન નંબર 2 છે, આ સ્પીચમાં કયા કયા દેશનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ છે? તો દોસ્તો કયા દેશની વાત કરવામાં આવી છે? ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ અને જર્મની અને ઓસ્ટ્રિયા, આ દેશોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 3, હાઉ આર ધ એડિટર્સ એકોર્ડિંગ ટુ હેલન કેલર? હેલન કેલરના મતે આ છાપાઓના જે તંત્રીઓ છે કેવા છે? તો જવાબ છે આપણી પાસે, ધ એડિટર્સ of the newspaper have to take their French and German second hand. આનો જવાબ છે. એટલે કે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો એમની પાસે હેલન કેલર જેટલી પૂરતી વિશ્વાસપાત્ર માહિતી નથી. They are not as informative or having the information as this હેલન કેલર have. હેલન કેલર પાસે જેટલી માહિતી હતી એટલી માહિતી એમની પાસે પણ ન હતી. Now the next part of the speech. No, I will not depreciate the editors. હવે સ્પીચને વળાંક આપતો સ્પીકર કહે છે, હેલન કેલર કહે છે કે મારો કહેવાનો ઈરાદો એવો નથી કે એડિટર્સને મારે ક્રિટિસાઇઝ કરવા છે. એમને નિંદા નથી કરતી. ડેપ્રિસિએટ કરવી એટલે નિંદા કરવી. They are an overworked and misunderstood class. આ જે એડિટર્સ લોકો છે એ વધારે પડતા કામના બોજા હેઠળ હોય છે અને ગેરસમજનો ભોગ બનેલા હોય છે. એમના પ્રત્યે મને સહાનુભૂતિ છે. Let them remember though that if I cannot see the fire at the end of the cigarettes, neither can they thread a needle in the dark. શું કહે છે? છતાં પણ મારે એક વાત સ્પષ્ટ કરવી જ જોઈએ કે જો હું એમની વાતને જો હું ના જાણતી હોઉં, ના જોઈ શકતી હોઉં, તો એ લોકો પણ અંધારામાં સોય પરોવવાનું કામ ન કરી શકે, દોરો પરોવવાનું કામ ન કરી શકે. સમજાય છે દોસ્તો? એક રૂઢિપ્રયોગનો ઉપયોગ કરે છે. જો એડિટર્સ લોકો એમ માનતા હોય કે હેલન કેલરની પાસે માહિતી નથી, તો એમને પણ પોતાને સ્વીકારવું જોઈએ કે અજાણી બાબતો, જે બાબતોનું નોલેજ નથી, એ બાબતો ઉપર કોઈ જ કોમેન્ટ એમને કરવી ન જોઈએ. હેલન કેલરની વાત ઉપર એમને કોમેન્ટ કરવાનો અધિકાર નથી. ઓલ આઈ આસ્ક જેન્ટલમેન ઇઝ અ ફેર ફિલ્ડ એન્ડ નો ફેવર. શું કહે છે? હું ફક્ત એક જ વસ્તુની અપેક્ષા રાખું છું એડિટર્સ પાસે કે તમે લોકો ફેર ફિલ્ડમાં માનો અને નો ફેવરમાં માનો. એટલે કે શું કહે છે? ફેર ફિલ્ડ અને નો ફેવર, નીતિપૂર્ણ ક્ષેત્ર અને કોઈ પક્ષપાત વગરનો વ્યવહાર, આ એમની અપેક્ષા છે. શું કહે છે? ફેર ફિલ્ડ એન્ડ નો ફેવર, પક્ષપાત રહિત પત્રકારત્વની અપેક્ષા રાખે છે. I have entered the fight against the preparedness and against the economic system under which we live. હવે અહીંથી હેલન કેલર પોતાના મુદ્દાને શરૂ કરે છે અને
મૂળ મુદ્દાની વાત કરે છે. એમ કહે છે કે આપણો દેશ અને એમાં એ પોતે આઈ હેવ એન્ટર્ડ ધ ફાઇટ અગેન્સ્ટ પ્રિપેર્ડનેસ. હું એક સુસજ્જ સિસ્ટમની સામે લડાઈમાં છું. કઈ સિસ્ટમ? સુસજ્જ સિસ્ટમ. પ્રિપેર્ડનેસ સુસજ્જતા. એન્ડ અગેન્સ્ટ ઇકોનોમિક સિસ્ટમ અંડર વિચ વી લીવ. દેશની આર્થિક વ્યવસ્થા જે ચાલી રહી છે એની સામે મારી ફાઇટ છે. પોતાના મુદ્દાની શરૂઆત કરીને કહે છે કે હવે મારી ફાઇટ દેશમાં શું છે સિસ્ટમ સામે છે અને દેશની આર્થિક સિસ્ટમ ઉપર એની સામે મારે લડાઈ લડવાની છે. ઇટ ઇઝ ટુ બી અ ફાઇટ ટુ ધ ફિનિશ એન્ડ આઈ આસ્ક નો ક્વાર્ટર. શું કહે છે? હવે આ લડાઈ ફિનિશ કરવા માટેની છે. એમાં મારે કોઈ પીછેહટ નથી કરવાની, એમાં કોઈ જ બાંધછોડ કરવાની નથી. આસ્ક નો ક્વાર્ટર એટલે બાંધછોડ કરવાની નથી. All the machinery of the system has been set in motion. સરકારની તમામ સિસ્ટમ એક્શનમાં આવી ગયેલ છે. મશીનરી ઓફ ધ સિસ્ટમ એટલે જે વહીવટકારો છે એમની મશીનરી, એમનું વહીવટી તંત્ર એક્શનમાં છે, મોશનમાં છે. Above the complaint and din of the protest from the workers is heard the voice of authority. હવે મુદ્દો પકડાય છે. જુઓ દોસ્તો, વર્કર્સ. કયો છે મુદ્દો? વર્કર્સ. હેલન કેલર કહે છે કે દેશમાં બે અવાજ ચાલી રહ્યા છે. કામદાર વર્ગના બળવા એમનો પ્રોટેસ્ટ, એમનો વિરોધ, એનો અવાજ સંભળાઈ રહ્યો છે. એમની ફરિયાદો એ લોકો કરી રહ્યા છે હક માટેની. પરંતુ એમના અવાજથી ઉપર ઓથોરિટીનો પણ અવાજ છે. ઓથોરિટી એટલે સત્તાખોર, સત્તાધારી લોકો. સત્તા ઉપર બેઠેલા લોકોનો અવાજ વધારે ઊંચો છે અને એમનો અવાજ જ સંભળાઈ રહ્યો છે. સિસ્ટમ એટલી બધી એક્શનમાં છે, સરકારી સિસ્ટમ, કે વર્કર્સના અવાજને કોઈ સાંભળનારું નથી, એમની વાતને કોઈ સાંભળનારું નથી. કારણ કે સત્તામાં બેઠેલા નેતાઓ મોટા અવાજે એમનું બ્યુગલ વગાડી રહ્યા છે. એ શું કહી રહ્યા છે? સાંભળો. ફ્રેન્ડ્સ, it says, fellow workmen, patriots, your country is in danger. આ નેતાઓ શું કહી રહ્યા છે બ્યુગલ વગાડીને? હે દોસ્તો, હે મારા સાથી કામદારો, દેશપ્રેમીઓ, આપણો દેશ, તમારો દેશ આજે ડેન્જરમાં છે, અમેરિકા દેશ જોખમમાં છે. આવું આપણને નેતાઓ સંભળાવી રહ્યા છે. હવે આગળ વધીએ પહેલાં થોડા પ્રશ્નો જોઈ લઈએ. વોટ ડઝ, અહીંયા એક ડઝનું સ્પેલિંગ છે ડઝ. વોટ ડઝ ધ સ્પીકર એક્સપેક્ટ ફ્રોમ, વોટ ડઝ ધ સ્પીકર એક્સપેક્ટ ફ્રોમ ધ એડિટર્સ. શું કહે છે? હેલન કેલર છાપાના એડિટર્સ પાસે શું અપેક્ષા રાખે છે? તો જાણીએ છીએ કે ફેર ફિલ્ડ અને નો ફેવર. હા, એનો જવાબ છે. વોટ ડઝ હેલન કેલર ઓપોઝ? હેલન કેલર શેનો વિરોધ કરે છે? હેલન કેલર ઓપોઝિસ ધ ઇકોનોમિક સિસ્ટમ ઓફ ધ કન્ટ્રી. Helen Keller is against the preparedness of the government and of the economic system of the country. Whose dominance is felt in the country? Dominance એટલે આધિપત્ય. દેશમાં કોનું આધિપત્ય અનુભવાઈ રહ્યું છે? તો આપણે બે બાબતોની વચ્ચેની સરખામણી કરી. એક બાજુ વર્કર્સ છે અને બીજી બાજુ ઓથોરિટી છે. તો જવાબ છે આપણો ઓથોરિટી, કે ઓથોરિટીનું ડોમિનન્સ દેશમાં અનુભવાઈ રહ્યું છે. There are foes on all sides of you. નેતાઓ કહે છે કે આપણી આજુબાજુ જ્યાં જુઓ ત્યાં દુશ્મનો છે, દુશ્મનો છે, દુશ્મનો છે. Foes એટલે દુશ્મનો. There is nothing between us and our enemies except the Pacific Ocean and Atlantic Ocean. નેતાઓ કહી રહ્યા છે કે આપણા અને દુશ્મનોની વચ્ચે ફક્ત એક પેસિફિક દરિયો અને એટલાન્ટિક દરિયો છે. દુશ્મનો આપણા ઉપર ચડાઈ કરવાની તૈયારીમાં છે. Look at what has happened to Belgium. નેતાઓ બેલ્જિયમનું ઉદાહરણ આપીને કહે છે કે જુઓ
તો આ બેલ્જિયમની દશા શું થયેલી. કન્સિડર ધ ફેટ ઓફ સર્બિયા. એ લોકો બીજું ઉદાહરણ સર્બિયાનું આપે છે અને વર્કર્સને ડરાવે છે. વિલ યુ મર્મર અબાઉટ લો વેજીસ વેન યોર કન્ટ્રી યોર વેરી લિબર્ટીઝ આર ઇન ડેન્જર. નેતાઓ કહે છે વર્કર્સને કે જ્યારે આપણો દેશ જોખમમાં હોય, જ્યારે આપણી સ્વતંત્રતા જોખમમાં હોય, ત્યારે તમે મળતા ઓછા ભથ્થાની ફરિયાદો કરશો. શું એ વ્યાજબી છે? તમારે ફરિયાદો કરવી જોઈએ કે દેશ માટે લડવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. લો વેજીસ એટલે ઓછું વેતન. વર્કર્સ શેનો અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે? વર્કર્સ લોકો, કામદાર લોકો વધારે વળતર કે મહેનતાણા માટે ફરિયાદ કરી રહ્યા છે. એને પૂરતું વળતર કે મહેનતાણું મળતું નથી કામ કરવાનું. એ સમયે નેતાઓ શું કહી રહ્યા છે કે દેશ ઉપર યુદ્ધનું જોખમ છે, ત્યારે આપણે મહેનતાણાની ફરિયાદ મૂકીને દેશ માટે લડવા તૈયાર થવું જોઈએ. આવી રીતે વર્કર્સને મૂર્ખ બનાવી રહ્યા છે. અને સાથે ઉદાહરણ કોણ આપ્યા છે? બેલ્જિયમ અને સર્બિયા એ દેશના પતનના ઉદાહરણ આપીને પોતાના દેશના સામાન્ય માણસને ડરાવી રહ્યા છે. વોટ આર ધ મિઝરીઝ યુ એન્ડ્યોર કમ્પેર ટુ ધ હ્યુમિલિએશન ઓફ હેવિંગ અ વિક્ટોરિયસ જર્મન આર્મી સેલ અપ ધ ઈસ્ટ રિવર. જર્મન દેશ જો હુમલો કરશે, એની આર્મી ચડી આવશે ઈસ્ટ રિવર પાર કરીને, અને જે અપમાન સહન કરવું પડશે, એ અપમાનની સરખામણીમાં તમે જે અત્યારે પીડાઓ ભોગવી રહ્યા છો એ શું વધારે કહી શકાય? મિઝરીઝ એટલે દુઃખ અથવા પીડાઓ. નેતાઓ શું કહે છે? ઈસ્ટ રિવર પાર કરીને જર્મન દેશનું સૈન્ય આપણા ઉપર ચડાઈ કરીને જે અપમાન આપણું કરશે, એ અપમાનની સરખામણીમાં અત્યારે જે પીડાઓ તમે વેઠી રહ્યા છો એ શું વધારે પીડાઓ છે? આવું કરીને સામાન્ય માણસને ખોટા માર્ગે દોરી રહ્યા છે. ક્વિટ યોર ગ્રમ્બલિંગ, ગેટ બિઝી એન્ડ પ્રિપેર ટુ ડિફેન્ડ યોર ફાયરસાઇડ્સ એન્ડ યોર ફ્લેગ. નેતાઓ શેના માટે ઉશ્કેરી રહ્યા છે? કે ફરિયાદો બંધ કરો. ગ્રમ્બલિંગ કરવું એટલે ફરિયાદો કરવી. ગેટ બિઝી, કામમાં લાગી જાઓ. એન્ડ પ્રિપેર ટુ ડિફેન્ડ યોર ફાયરસાઇડ, અને દારૂગોળાને તૈયાર કરવા માટે, સાચવવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ. યોર ફ્લેગ, તમારા દેશના ધ્વજના રક્ષણ માટે તૈયાર થાઓ. ગેટ એન આર્મી, ગેટ અ નેવી. આર્મીમાં જોડાઓ, નેવીમાં જોડાઓ. બી રેડી ટુ મીટ ધ ઇન્વેડર્સ લાઇક ધ લોયલ હાર્ટેડ ફ્રીમેન ઓફ યુ આર. શું કહે છે? તમે સાચા વફાદાર સૈનિક બનીને દુશ્મનોનો સામનો કરવા માટે, ઘૂસણખોરોને રોકવા માટે, દુશ્મન દેશના સૈનિકોને રોકવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ. આર્મી તૈયાર કરો. ઇન્વેડર્સ એટલે હુમલો કરનાર, આક્રમણ કરનાર દુશ્મન. એમનો સામનો કરવાની તૈયારી કરો. ફરિયાદો બંધ કરી દો. વિલ ધ વર્કર્સ વોક ઇન ટુ ધીસ ટ્રેપ. હવે હેલન કેલર અહીંથી પોતે મુદ્દે વાત કરે છે. અત્યાર સુધી જે આપણે સાંભળ્યું એ શબ્દો છે નેતાઓના. હેલન કેલર કહે છે કે શું વર્કર્સ આ નેતાઓની વાણીના ટ્રેપમાં ફસાશે ખરા? ટ્રેપમાં એટલે કે માયાજાળમાં ફસાશે ખરા? વિલ ધે બી ફૂલ અગેન. શું ફરીથી આ વર્કર્સ મૂર્ખ બનશે? નેતાઓના કયામાં આવી જશે? આઈ એમ અફ્રેડ સો. હા, મને ડર એનો જ છે. ધ પીપલ હેવ ઓલવેઝ બીન સસેપ્ટેબલ ટુ ઓરેટરી ઓફ ધીસ સોર્ટ. સસેપ્ટેબલ એટલે સંવેદનશીલ. સામાન્ય માણસ આ પ્રકારની વક્તૃત્વ શૈલીથી ભરમાઈ જતો હોય છે, સંવેદનશીલ હોય છે. ધ વર્કર્સ નો દે હેવ નો એનિમીઝ એક્સેપ્ટ ધેર માસ્ટર્સ. જુઓ દોસ્તો, અહીંયા હેલન કેલર મહત્વનું વાક્ય બોલે છે કે વર્કર્સને ખબર હોવી જોઈએ કે એમનું દુશ્મન બીજું કોઈ નહીં, એમના માલિકો જ એના દુશ્મન છે. દરેક કામદારે મનમાં રાખવું જોઈએ કે તમારો દુશ્મન દેશ સરહદ પારથી નથી આવવાનો, તમારો માલિક જ તમારો દુશ્મન બની બેઠો છે. They know that their citizenship papers are no warrant for the safety of their wives and children. વર્કર્સને ખબર હોવી જોઈએ કે નાગરિક તરીકે એમને જે પેપર આપવામાં આવ્યા છે એ કોઈ એ વાતની શ્યોરિટી નથી આપતા કે તમારા બાળકો, તમારી પત્નીઓ સલામત રહેશે, સેફ રહેશે. તમને સિટીઝનશીપ પેપર હાથમાં પકડાવી દેવામાં આવે એનો મતલબ એ નથી કે તમે સલામત થઈ ગયા છો. નેતાઓ કોઈ બાંહેધરી આપણને આપી શકતા નથી.
They know that honest sweat, persistent toil, and years of struggle bring them nothing on to worth fighting for. વર્કર્સને એ પણ ખબર હોવી જોઈએ કે પ્રામાણિકતાની મહેનત, પરસેવો, અથાગ પરિશ્રમ અને સંઘર્ષ એમાંથી એમને દેશ માટે મરી મીટવા માટેનું કોઈ વિશેષ કારણ નથી મળી શકતું. તમે મહેનત કરો છો, અથાગ પરિશ્રમ કરો છો, પરસેવો પાડો છો અને સંઘર્ષ કરો છો, પરંતુ દેશ માટે ફાઇટ કરવા માટે જે તમને મળવું જોઈએ તમને મળે છે ખરું? શું મળવું જોઈએ એની વાત હેલન કેલર આગળના ભાગમાં કરશે. હવે થોડા પ્રશ્નો જોઈ લઈએ. વોટ ડઝ ધ લીડર્સ પ્રીચ ટુ ધ વર્કર્સ? દેશના નેતાઓ કામદારોને શેનો ઉપદેશ આપે છે? તો ઉપદેશ શેનો છે? અહીંયા જવાબ શોધીને તમને કહી શકીએ આપણે. એ શું કહે છે? ગેટ એન આર્મી, ગેટ અ નેવી, બી રેડી ટુ મીટ ધ ઇન્વેડર્સ લાઇક ધ રોયલ હાર્ટેડ ફ્રી મેન યુ આર. અહીંયા જવાબ છે એનો. દેશ માટે મરી ફીટવા માટે તૈયાર કરવા માટે એમને પ્રીચિંગ કરે છે. 8મો પ્રશ્ન છે દોસ્તો, હાઉ ઇઝ કોમન મેન્સ રિસ્પોન્સ ટુ ધ લીડર્સ સ્પીચ? નેતાઓની સ્પીચ તરફ સામાન્ય માણસનો રિસ્પોન્સ કેવો હોય છે? તો એ લોકોનો રિસ્પોન્સ કેવો હોય છે? દે આર ઓલવેઝ બીન સસેપ્ટિબલ, ફસાઈ જતા હોય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 9, વોટ શુડ ધ વર્કર્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ? હેલન કેલરના મતે વર્કર્સે શું સમજવાની જરૂર છે? તો એમને એ સમજવાની જરૂર છે કે their citizenship papers are no warrant of the safety of their wives and their children, and their honest struggle bring them nothing on to worth fighting for. દેશ તમને શું આપે છે એ પણ મુદ્દો છે વિચારવા લાયક. Yet deep down in their foolish hearts they believe their country. સામાન્ય માણસ બહુ ભોળો હોય છે, ફુલિશ હોય છે અને પોતે દેશપ્રેમી નાગરિક છે અને દેશ સાથે જોડાયા હોવાની ભાવના અનુભવતો હોય છે, ફિલિંગ અનુભવતો હોય છે. ઓહ, બ્લાઇન્ડ વેનિટી ઓફ સ્લેવ્સ. એક બાજુ ગુલામી અને એમાં પણ વેનિટી પાછી કરવાની, ઘમંડ રાખવાનો. શેનો ઘમંડ? દેશપ્રેમનો ઘમંડ રાખવાનો. The clever ones up in the high places know how childish and silly the workers are. ઉચ્ચ પદો પર બેઠેલા અધિકારીઓ અને નેતાઓ સામાન્ય કામદારોને મૂર્ખ સમજતા હોય છે, બાળક જેવા માનતા હોય છે અને એને મૂર્ખ બનાવતા હોય છે. They know that if the government dresses them up in khaki and gives them a rifle and starts them off with a band and waving banners, they will go forth to fight valiantly for their own enemies. હેલન કેલર કહે છે વર્કર્સ માટે કે તમારા દેશના નેતાઓને આ સરકાર શું કરશે? તમને ખાખી કપડાં પહેરાવી દેશે, હાથમાં રાઇફલ પકડાવી દેશે અને હાથમાં રાષ્ટ્રધ્વજ પકડાવી દઈને યુદ્ધમાં ધકેલી દેશે. એન્ડ તમે લોકો યુ વિલ ગો ફોર ટુ ફાઇટ વેલિયન્ટલી ફોર ધેર ઓન એનિમીઝ. અને પોતાના જ દેશમાં રહેલા પોતાના દુશ્મનોને રક્ષણ માટે બહાદુરીપૂર્વક હિંમતથી તમે લડવા માટે તૈયાર થઈ જશો. એટલા ચાઇલ્ડિશ સ્વભાવ ધરાવો છો, એટલા ભોળા છો તમે. વર્કર્સ બહુ ભોળા હોય છે. દેશના નેતાઓ એમને મૂર્ખ બનાવીને લડવા માટે ધકેલી દેશે. પણ સાચા દુશ્મન તો દેશ વિદેશી નથી, પરંતુ એમના જ માલિકો છે. વેલિયન્ટલી શબ્દનો અર્થ થાય છે દોસ્તો બહાદુરીપૂર્વક, હિંમતપૂર્વક. They are taught that brave men die for their country's honor. વર્કર્સને નેતાઓ શું શીખવાડે છે કે બહાદુર માણસો તો દેશના માન માટે, સન્માન માટે મૃત્યુ સ્વીકારતા હોય છે. એમ કરીને એમને ઉશ્કેરે છે. વોટ અ પ્રાઇસ ટુ પે ફોર અ વેગ આઈડિયા. એક ક્ષુલ્લક વિચાર માટે, વાહિયાત વિચાર માટે કેવી તો કિંમત ચૂકવવાની. ધ લાઇવ્સ ઓફ ધ મિલિયન ઓફ યંગ મેન. લાખો યંગ માણસોનો જીવન હોમી દેવાના યુદ્ધમાં, યુદ્ધ સામે અવાજ ઉઠાવવાની વાત છે દોસ્તો. સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ વોર. હેલન કેલર શેના વિરુદ્ધમાં અવાજ ઉઠાવે છે?
સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ વોર એટલે કે વોરની ડિમાન્ડ સામે અવાજ ઉઠાવો, વોરનો વિરોધ કરો. પણ નેતાઓનો શું રસ છે? યંગ માણસોને યુદ્ધમાં ધકેલી દેવાના. 18 મિલિયન ક્રિપલ, કેટલાય લાખો લોકો અપંગ બની જાય. એન્ડ બ્લાઇન્ડેડ ફોર લાઈફ, કેટલાય લોકો આંધળા બની જાય. એક્ઝિસ્ટન્સ મેડ હોરિબલ ફોર સ્ટીલ મોર મિલિયન્સ ઓફ હ્યુમન બીંગ્સ. અને જે બચી જાય એવા લાખો લોકો માટે એમનું જીવન ભયંકર સાબિત થાય એવી સ્થિતિનું નિર્માણ આ નેતાઓ કરી રહ્યા છે. The achievement and legacy of the nation swept away in a moment and nobody better off for all the misery. યુદ્ધના કારણે સદીઓ જૂની, પેઢી દર પેઢી આવેલી એની લેગસી, એની ભવ્યતા, મહાનતા, સિદ્ધિઓ એક ક્ષણમાં નાશ પામી જાય. સ્વેપ્ટ અવે થાય એટલે નાશ પામી જાય. યુદ્ધના કારણે શું થાય? પેઢી દર પેઢી ઊભી થયેલી સભ્યતાનો નાશ થાય. એન્ડ નો બડી બેટર ઓફ ફોર ઓલ ધ મિઝરીઝ. અને જે પીડાઓ સહન કરવી પડે એને સરભર કરી શકાય એવી કોઈ વાત નહીં. This terrible sacrifice would be comprehensible if the things you die for and call country fade. Clothed, housed and warmed you, educated you, cherished your children. અને એમ પણ જો માની લે, સ્વીકારી લે યુદ્ધ જરૂરી છે અને એમાં તમે બલિદાન આપીને મૃત્યુ પામો, એ પણ ત્યારે સ્વીકારી શકાય જ્યારે તમે જે દેશ માટે તમે મૃત્યુ પામવાના છો એ દેશ તમને તમારા ઘરનું ભરણ પોષણ કરે, તમારી જરૂરિયાતો પૂરી પાડે, તમને ઘર પૂરા પાડે, તમને હૂંફ આપે, તમારા બાળકોને શિક્ષણ પૂરું પાડે, તમારા બાળકોને પોષણ આપે. જો એ જ તમને મળે તો જ તમારું બલિદાન કોમ્પ્રિહેન્સિબલ છે, સરભર થયું કહેવાય. આઈ થિંક ધ વર્કર્સ આર ધ મોસ્ટ અનસેલ્ફિશ ઓફ ધ ચિલ્ડ્રન ઓફ મેન. હેલન કેલર કહે છે કે માનવજાતના સૌથી સ્વાર્થ રહિત કોઈ વ્યક્તિઓ હોય તો આ વર્કર્સ છે. માણસ જાતના સૌથી સ્વાર્થ રહિત લોકો કોઈ હોય તો વર્કર્સ. એ દેશની પ્રગતિ માટે રાત દિવસ મજૂરી કરે છે, જ્યારે એમને સામે શું મળશે એમને કોઈ જ ધ્યાન રાખતા નથી હોતા. દે ટોઇલ એન્ડ live and die for other people's country and other people's continents, other people's liberties and other people's happiness. આ વર્કર્સ લોકો રાત દિવસ પરસેવો પાડે છે, જીવે છે, મરે છે, પણ કોના માટે? અન્ય લોકોના દેશ માટે, અન્ય લોકોના ખંડ માટે, અન્ય લોકોની સ્વતંત્રતાના રક્ષણ માટે, અન્ય લોકોના સુખ માટે, પોતાના માટે નહીં. તો વર્કર્સનું જીવન કેવું, નેતાઓ શું વિચારે છે, એના ઉપર પ્રકાશ પાડતો આ સ્પીચનો ભાગ આપણે વાંચ્યો. લેટ્સ હેવ ધ ક્વેશ્ચન્સ. ક્વેશ્ચન નંબર 10. હુ આર ક્લેવર એકોર્ડિંગ ટુ હેલન કેલર? તો જાણીએ છીએ, આપણે વાંચ્યું હમણાં કે દેશના હાઈ પોઝિશન ઉપર બેઠેલા લોકો બહુ જ ક્લેવર છે. કયા લોકો? ધ હાઈ પ્લેસીસ, અપ ઇન ધ હાઈ પ્લેસીસ, ધ પીપલ અપ ઇન ધ હાઈ પ્લેસીસ. આ એનો જવાબ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ વોટ ડુ ધ પીપલ ઓફ હાઈ પોઝિશન કન્સિડર ટુ ધ વર્કર્સ? આ ઉચ્ચ પદ ઉપર બેઠેલા લોકો વર્કર્સને, કારીગર વર્ગને, કામદારોને શું માને છે? એમને ચાઇલ્ડિશ માને છે, મૂર્ખ માને છે. ફોર હુઝ ઓનર ડુ ધ વર્કર્સ ડાય? સામાન્ય માણસ કોના માન માટે મૃત્યુ પામે છે? કન્ટ્રીઝ ઓનર. જવાબ છે કયો દોસ્તો? સામાન્ય માણસ દેશના આત્મસન્માનની રક્ષા માટે મૃત્યુ પામે છે એવું વિચારતો હોય છે. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. હાઉ ઇઝ ધ વર્કર્સ કન્ડિશન એકોર્ડિંગ ટુ ધ સ્પીકર? હેલન કેલરના મતે વર્કર્સની પરિસ્થિતિ કેવી હોય છે? તો વર્કર્સ આર ધ મોસ્ટ અનસેલ્ફિશ ઓફ ધ ચિલ્ડ્રન ઓફ મેન. આવા વર્કર્સ હોય છે. પરંતુ એમને જે બલિદાન આપે છે એમની સામે એમને શું મળે છે? નથી શિક્ષણ મળતું, નથી પોષણ મળતું,
નથી રક્ષણ મળતું, નથી ઘર મળતું, નથી એમને સુખ મળતા. The workers have no liberties of their own. આ કામ કરતા કામદારોને પોતાની સ્વતંત્રતા જેવું કશું હોતું નથી. એમના માલિકોના કયા મુજબ કલાકોના કલાકો વેટ કરવી પડતી હોય છે. They are not free when they are compelled to work 12 or 10 or 8 hours a day. જ્યારે કોઈ કામદારોને, વર્કર્સને 10 કલાક, 12 કલાક, 8 કલાક સુધી કામ કરવાની ફોર્સ કરવામાં આવે છે, ફરજ પાડવામાં આવે છે, તો એમને શું ફ્રી કહી શકાય? મુક્ત કહી શકાય? સ્વતંત્ર કહી શકાય? શોષણ જે થતું હોય ત્યાં. They are not free when they are ill paid for their exhausting toil. આટલી એક્ઝોસ્ટિંગ મજૂરી કર્યા બાદ, એક્ઝોસ્ટિંગ એટલે થકવી નાખે તેવું, ખલાસ કરી નાખે તેટલી મજૂરી કર્યા બાદ પણ એમને પૂરતું મહેનતાણું પે કરવામાં ના આવતું હોય તો એ ફ્રી નથી. They are not free when their children must labor in mills and factories or starve, and their women may be driven by poverty to lives of shame. આ સામાન્ય કામદારોના બાળકોને પણ ભૂખથી બચવા માટે મિલોમાં અને ફેક્ટરીઓમાં મજૂરી કરવી પડતી હોય તો એ લોકો ખરેખર મુક્ત નથી. એમની સ્ત્રીઓને ગરીબીથી બચવા માટે, ગરીબીથી દૂર રહેવા માટે શરમજનક જિંદગીનો ભોગ બનવું પડતું હોય તો શું એ મુક્ત છે ખરા? શું એ સ્વતંત્રતાનો સ્વાદ ચાખી શક્યા છે? જવાબ છે, તમને ખ્યાલ આવ્યો છે, આ વર્કર્સની લાઈફ નરક જેવી કહેવાય. They are not free when they are clubbed and imprisoned because they go on strike for a raise of wages and for the basic justice that is their right as human beings. જ્યારે આ કામદારો મહેનતાણું વધારે માગે છે, ત્યારે ન્યાયની માંગ કરે છે, ત્યારે એમને પકડી લેવામાં આવે છે. ક્લબ કરી લેવા એટલે પકડી લેવામાં આવે છે, અરેસ્ટ કરવામાં આવે છે અને ઇમ્પ્રિઝન કરી દેવામાં આવે છે, જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવે છે. તો શું આ વર્કર્સને સ્વતંત્રતા મળી છે એવું કહી શકાય? જરાય નહીં. હક માગવો એ જો ગુનો ગણવામાં આવતું હોય તો એ સ્વતંત્રતા છે એવું માની ના શકાય. માણસ તરીકેના મૂળભૂત અધિકારોથી વંચિત જો રાખવામાં આવતા હોય વર્કર્સને, તો એ વર્કર્સ મુક્ત નથી. We are not free unless the man who frame and execute the laws represent the interest of the lives of the people and no other interest. હેલન કેલર સ્પષ્ટ વાત કરે છે કે જ્યાં સુધી કાયદાઓ બનાવનાર વ્યક્તિઓ જે કાયદાઓ બનાવે છે એ કાયદાઓમાં સામાન્ય માણસના હિતોને ધ્યાનમાં રાખવામાં ના આવ્યા હોય તો એ દેશનો નાગરિક સ્વતંત્ર કહી શકાય નહીં. જે નિયમો બને, કાયદાઓ બને, એમાં મૂળભૂત કોનું હિત સચવાવું જોઈએ? દેશના સામાન્ય માણસનું હિત સચવાતું હોય તો જ એ દેશમાં સ્વતંત્રતા છે. The ballot does not make a free man out of a free wage slave. હેલન કેલર કહે છે કે બેલેટ મળી જાય એટલે માણસ દાડી કરતા ગુલામમાંથી મુક્ત સ્વતંત્ર નાગરિક બની જતો નથી. માણસને મતાધિકાર આપી દેવામાં આવે એનો મતલબ એ નથી કે દાડી કરતા ગુલામમાંથી સ્વતંત્ર થઈ ગયો છે. એ છેતરામણી વાત છે. There has never existed a truly free and domestic nation in the world. આ દુનિયામાં ક્યારેય સાચી રીતે કહી શકાય તેવો સ્વતંત્ર લોકશાહી દેશ એક પણ જોવા મળેલ નથી. હવે દોસ્તો પ્રશ્નો જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 14. What are the basic requirements of a free worker? પ્રશ્નનો જવાબ, બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ શું છે કોઈ પણ મુક્ત સ્વતંત્ર વર્કર માટે? તો કઈ બેઝિક જરૂરિયાતો છે? તો બેઝિક જરૂરિયાતો છે એમની શોધીને જવાબ બનાવી શકીએ. બેઝિક જસ્ટિસ and their right as human being
આર ધ બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ. આ એમની મુખ્ય જરૂરિયાતો છે. પૂરતું વળતર, કામના બદલે પૂરતું વળતર એ પણ એમની જરૂરિયાત છે. ક્વેશ્ચન નંબર 15. ડઝ રાઇટ ટુ ગીવ ટુ વોટ મેક અ વર્કર ફ્રી? શું મતાધિકાર મળી જાય એટલે સામાન્ય વર્કર ફ્રી થયો કહેવાય? તો જવાબ આવે છે નો. From time immemorial, men have followed with blind loyalty the strong men who had the power of money and of armies. બહુ જ પ્રાચીન સમયથી, ઇનમેમોરિયલ એટલે બહુ જ જૂના સમયથી સામાન્ય માણસ પાવરફુલ માણસને અનુસરતો આવ્યો છે, એનું કયું કરતો આવ્યો છે. કારણ કે સ્ટ્રોંગ મેન, જે પાવરફુલ મેન છે, એની પાસે પૈસાનો પાવર છે, લશ્કરનો પાવર છે, અને આંધળી વફાદારી સાથે સામાન્ય માણસ એનું કયું કરતો આવ્યો છે. Even while battlefields were piled high with their own dead bodies, they have tilled the lands of the rulers and have been robbed of the fruits of their labor. સામાન્ય માણસની સ્થિતિ કેવી છે? એમના જ શરીરના ઢગ એમના યુદ્ધના મેદાનોમાં ખડકાયેલા જોયા હોવા છતાં એ જ સામાન્ય માણસ પોતાના માલિકના ખેતરોમાં ખેતર ખેડી આપે છે અને પોતાને જે હક મળવા જોઈએ, ફળ આઝાદીના મળવા જોઈએ, મહેનતનું ફળ મળવું જોઈએ, એ લૂંટાઈ જતા જોઈ રહ્યા હોય છે. એમને કશું મળતું નથી, શોષણ થાય છે. They have built palaces and pyramids, temples, cathedrals that held no real sign of liberty. આ સામાન્ય વર્કર્સ મોટા મોટા પેલેસ બનાવે છે, મોટા મોટા પિરામિડ બનાવે છે, ટેમ્પલ બનાવે છે, ચર્ચ બનાવે છે, અને આમાંની એક પણ જગ્યામાં સ્વતંત્રતાની દેવીની કોઈ જ નિશાની જોવા મળતી નથી. As civilization has grown more complex, the workers have become more and more enslaved. Until today, they are little more than part of the machinery they operate. જેમ જેમ સભ્યતા વિકસતી ગઈ છે જેમ જેમ જટિલતા વધતી ગઈ છે તેમ આ સામાન્ય મજૂર માણસ વધુને વધુ ગુલામ બનતો જઈ રહ્યો છે. અને એટલે સુધી ગુલામી વધી ગઈ છે કે મશીન ચલાવતા કામદાર મશીનનો જ એક સામાન્ય હિસ્સો બની ગયા હોય એવું દેખાય છે. Daily they face the dangers of railroad, bridge, skyscraper, freight train, stock hold, stockyard and training at the docks. શું કહે છે? રોજે રોજ આ કામદાર લોકો રેલ બનાવવા માટે, રોડ બનાવવા માટે, બ્રિજ બનાવવા માટે, ઊંચી ઊંચી ઇમારતો ચણવા માટે, માલ વાહક ટ્રેનને ફેરવવા માટે, એન્જિનો, જે સ્ટીમ એન્જિનો ચલાવવાના બોઇલરમાં, એનિમલ કીપિંગ સ્ટોકયાર્ડમાં અને ડોક્સમાં મહેનત કરતા જોવા મળે છે. ઓન ધ રેલ રોડ્સ એન્ડ અંડરગ્રાઉન્ડ એન્ડ ઓન ધ સીઝ. એ રેલ રોડ ઉપર કામ કરે છે, જમીનની અંદર કામ કરે છે, દરિયામાં કામ કરે છે, અને પોતાનું જીવન જોખમમાં રાખતા હોય છે, જોખમમાં મૂકતા હોય છે. They move the traffic and pass from land to land the precious commodities that make it possible for us all to live. આ સામાન્ય માણસ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએને જરૂરી કિંમતી વસ્તુઓની પહોંચાડવાનું કામ કરે છે અને આપણા માટે જીવનને સુલભ બનાવે છે. વોટ ઇઝ ધેર રિવોર્ડ? સામે આ સામાન્ય વર્કર્સને શું મળે છે? અ સ્કેન્ટી વેજ. એક બહુ જ ઓછી કહી શકાય એવી મહેનતાણું કે દાડી. ઓફન પોવર્ટી. બીજું શું મળે છે? ગરીબી. રેન્ટ્સ, થોડુંક ભાડું. ટેક્સીસ, થોડાક ટ્રિબ્યુટ્સ, અને વોર કમ્પેન્સેશન, ક્યાંક શ્રદ્ધાંજલિ મળે, અને થોડુંક વળતર મળે. કમ્પેન્સેશન એટલે વળતર. The kind of preparedness the workers want is reorganization and reconstruction of their whole life such as has never been. અત્યારે દેશનો સામાન્ય માણસ શું અપેક્ષા રાખે છે?
એક એવી નવી વ્યવસ્થા નવસર્જનની અપેક્ષા રાખે છે કે જ્યાં એમની આખી જિંદગી પહેલાં જ્યારે કેબ નથી મળી, જોવા નથી મળી, એટલો સુધારો આજના વર્કર્સ માગી રહ્યા છે. Question number 16. Which human tendency is very common from very past? તો જવાબ છે દોસ્તો, પહેલાથી જ માનવ જાતમાં જોવા મળતી કોમન વ્યવસ્થા કઈ છે? તો કયો છે? Men have blindly follow with loyalty the strong man, કે નબળો માણસ સબળા માણસને જ આંધળો બનીને વફાદારીપૂર્વક અનુસરતો હોય છે. હાઉ ઇઝ ધ વર્કર્સ કન્ડિશન એકોર્ડિંગ ટુ હેલન કેલર? વર્કરની સ્થિતિ કેવી છે? તો બહુ જ મોટો જવાબ છે આનો. તો ટૂંકમાં કહીએ તો વર્કર્સ કન્ડિશન ઇઝ વેરી વેરી પુઅર, વેરી બેડ ઇન ધ કન્ટ્રી. વિચ હાર્ડ ટાસ્ક ડુ ધ વર્કર્સ કેરી આઉટ? કયા કયા અઘરા કામ વર્કર્સો કરતા હોય છે? તો જવાબ કેવા છે? રેલ રોડ, બ્રિજ, સ્કાયસ્ક્રેપર, ફ્રેટ ટ્રેન. અહીંયા જે જવાબ છે પૂરેપૂરો જવાબ તમે લખી શકો છો. વિચ ક્વેશ્ચન નંબર 19. વોટ ડુ ધ વર્કર્સ વોન્ટ? સામે વર્કર્સની શું અપેક્ષા હોય છે? રિઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ રિકન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ધેર હોલ લાઈફ. વર્કર્સની જિંદગીનું નવસર્જન થાય એ એમની અપેક્ષા છે. આપણે અગાઉનું વાક્ય જે અહીંયા જોડીને મૂકીએ, બીન એટેમ્પ્ટેડ બાય સ્ટેટ્સમેન ઓર ગવર્મેન્ટ. વર્કર્સ એવી અપેક્ષા રાખે છે કે સરકાર દ્વારા, વહીવટકારો દ્વારા એમના જીવનનું નવસર્જન થાય એવી અપેક્ષા એમની હોય. ધ જર્મન્સ ફાઉન્ડ આઉટ યર્સ એગો દેટ દે કુડ નોટ રેઝ ગુડ સોલ્જર્સ ઇન ધ સ્લમ્સ. જર્મન સરકારે વર્ષો પહેલાં એ જાણી લીધેલું કે ઝૂંપડપટ્ટીઓમાં, ગરીબીમાં સારા સૈનિકો ના મેળવી શકાય, ના પાકે. સો દે એબોલિશ્ડ ધ સ્લમ્સ. તેથી જર્મન સરકારે એમના દેશમાંથી ઝૂંપડપટ્ટીઓને દૂર કરી, એટલે કે સામાન્ય માણસને એમના હક આપ્યા, જરૂરિયાતો પૂરી પાડી. એબોલિશ કરી એટલે દૂર કરી. દે સો ટુ ઇટ. તેમણે એમનું ધ્યાન રાખ્યું કે all the people had at least a few of the essentials of civilization. કઈ કઈ બાબતો? decent lodging, clean street, wholesome if scanty food, proper medical care, proper safeguards for the workers in their occupation. જર્મન સરકારે કઈ કઈ બેઝિક જરૂરિયાતોની સગવડ સામાન્ય માણસને આપી? તો એનો જવાબ છે અહીંયા તો ડિસેન્ટ લોજિંગ, પૂરતું સારું જમવાની વ્યવસ્થા, રહેવાની વ્યવસ્થા, ચોખ્ખા રસ્તા, હોલસમ ફૂડ, સમતોલ આહાર, મેડિકલ સુવિધા, સલામતી અને વ્યવસાયમાં એમની સલામતી. આ તમામ બાબતો જર્મન સરકારે પોતાના સામાન્ય માણસોને પૂરી પાડી, ત્યારે એમના સારા સૈનિકો પાક્યા. હેલન કેલર અહીંયા અમેરિકા માટે જર્મન સરકારનું ઉદાહરણ આપે છે. That is only a small part of what should be done. આ તો કહે છે, આ તો એક નાની વાત છે કે સરકારે શું કરવું જોઈએ. It is your business to force these reforms on the administration. હેલન કેલર કહે છે કે આ કામ સરકારનું છે, નાગરિકનું નહીં. It is your business to force these reforms on the administration. એડમિનિસ્ટ્રેશન સાથે વહીવટમાં લાવવાનું કામ તમારું છે. Let there be no more talk about what a government can or cannot do. હવે બહુ વાતો થઈ ગઈ કે સરકાર આમ કરી શકે, સરકાર આ ના કરી શકે. હવે એ વાતો સાંભળવાની જરૂર નથી. All these things have been done by all the belligerent nations in the turmoil of war. યુદ્ધના સંજોગોની વચ્ચે ઘણાય દેશના ઘણાય આક્રમક નેતાઓએ આવી વાતો કરેલી છે. જે દોસ્તો બેલિજરન્ટનો અર્થ કહીએ તો આક્રમક દેશોની વાત છે. અહીંયા નેતાઓએ આવા ભાષણો બહુ કરેલા છે. Every fundamental industry has been managed better by the governments than by private corporation.
હેલન કેલર સ્પષ્ટ મત વ્યક્ત કરે છે કે મૂળભૂત જે ઉદ્યોગો છે એ પ્રાઇવેટ વ્યવસ્થા કરતાં સરકારી રીતે સારી રીતે ચાલી શકે છે, વધારે સારી રીતે ચલાવી શકાય છે. કે સરકારે એ વ્યવસ્થા સાચવવાની જરૂર છે, નહીં કે પ્રાઇવેટ માલિકો ઊભા કરવાની, કારણ કે પ્રાઇવેટ માલિકો વર્કર્સનું શોષણ કરતા હોય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 20. What are the basic needs of people? What are the basic needs of people? અહીંયા આ શબ્દ યાદ રાખો. What are the basic needs of people? These are the basic needs. Decent lodging, clean street, and proper medical care, proper safeguard. આ એની જરૂરિયાતો છે. How did the Germans raise good soldiers? They abolished the slums. એમને ગરીબી દૂર કરી. Who can manage? મેનેજનું સ્પેલિંગ સુધારીએ, MANAGE. Who can manage the fundamental industry better according to the speaker? હેલન કેલરના મતે મૂળભૂત ઉદ્યોગો કોણ સારી રીતે ચલાવશે? તો સરકાર. It is your duty to insist upon still more radical measures. સરકારને કહે છે કે તમારી જવાબદારી છે, તમારી ફરજ છે કે વધુ અસરકારક પગલાં લેવા પડશે. It is your business to see that no child is employed in an industrial establishment or mine or store. તમારે જોવું પડશે કે કોઈ બાળ મજૂર નાના ફેક્ટરીઓમાં કે ઔદ્યોગિક ગૃહોમાં, ખાણોમાં, સ્ટોરમાં કામ કરતો હોવો ના જોઈએ. No work is needlessly exposed to accident or disease. તમારી જવાબદારી છે કે કોઈ કામમાં કોઈ વ્યક્તિનો જીવ જોખમમાં મુકાવો ના જોઈએ, રોગનો ભોગ ના બનવો જોઈએ. It is your business to make them give you clean cities, free from smoke, dirt and congestion. નાગરિકોને સ્વચ્છ શહેરો, ધુમાડાથી મુક્ત શહેરો, ગંદકીથી મુક્ત શહેરો, અવ્યવસ્થાથી મુક્ત શહેરો એ પૂરા પાડવાની જવાબદારી સરકારની છે. It is your business to make them pay you a living wage. તમારી જવાબદારી છે કે તમને દરેક નાગરિકને રહેવા માટે પૂરું મહેનતાણું મળવું જોઈએ. જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ પૂરી પાડવાની જવાબદારી તમારી છે. It is your business to see that this kind of preparedness is carried into every department on the nation until everyone has a chance to be well-born, well-nourished, rightly educated, intelligent and serviceable to the country at all time. સરકારની જવાબદારી કઈ છે કે આ પ્રકારની સુસજ્જતા દેશના તમામ વિભાગોમાં હોવી જોઈએ, જ્યાં દરેકે દરેક વ્યક્તિ પહેલાંથી સરસ રીતે જન્મ લઈ શકે, પૂરતું પોષણ મળે, સારું શિક્ષણ મળે, બુદ્ધિશાળી પાકી શકે, દેશની સેવા કરી શકે એવી વ્યવસ્થા પૂરી પાડવાની જવાબદારી સરકારની છે. ક્વેશ્ચન નંબર 23. Whose duty is it to stop child labor? The government's duty is that. Question number 24. What are the responsibilities of the government? સરકારની જવાબદારીઓ કઈ? તો સરકારની જવાબદારી કઈ છે દોસ્તો? તો જવાબ લાવો છે એટલે અહીંયાથી આખા પેરેગ્રાફમાં જવાબ તમને મળી રહ્યા છે. Strike against all ordinances and laws and institutions that continue to slaughter of peace and the cruelty of war. હવે હેલન કેલર વર્કર્સને ઉદ્દેશીને કહે છે કે આપણે હવે સ્ટ્રાઇક કરવાની જરૂર છે, એનો વિરોધ કરવાની જરૂર છે, પ્રોટેસ્ટ કરવાની જરૂર છે. ઓર્ડિનન્સ દરેકે દરેક કાયદાનો વિરોધ કરો, દરેકે દરેક હુકમનો વિરોધ કરો કે જે કાયદાઓ જે હુકમો શાંતિનો નાશ કરે છે, શાંતિને સ્લોટર કરે છે. સ્લોટર કરે છે એટલે કે નાશ કરે છે, શાંતિનો નાશ કરે છે અને યુદ્ધની ભયાનકતા લાવે છે. એવા તમામ કાયદાઓ અને હુકમોનો એની સામે સ્ટ્રાઇક કરવાની જરૂર છે.
સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ વોર, યુદ્ધનો વિરોધ કરો. ફોર વિધાઉટ યુ નો બેટલ કેન બી ફોટ, યુદ્ધનો વિરોધ કરો કારણ કે તમે જો એનો વિરોધ કરશો તો યુદ્ધ પણ લડાશે નહીં. સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ક્રેપ એન્ડ ગેસ બોમ્બ્સ એન્ડ ઓલ અધર ટૂલ્સ ઓફ મર્ડર, માણસ જાતના સંહાર માટે બનતા ગેસ બોમ્બ હોય કે અન્ય સાધનો હોય મારી નાખવા માટેના, અન્ય જે નકામી વસ્તુઓ પેદા થઈ રહી છે એ બનાવવાની સામે વિરોધ કરો. સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ પ્રિપેર્ડનેસ દેટ મીન્સ ડેથ એન્ડ મિઝરી ટુ મિલિયન્સ ઓફ હ્યુમન બીંગ્સ, માણસ જાત લાખો માણસો જે મૃત્યુ પામવાના હોય, દુઃખમાં જવાના હોય, એ સિસ્ટમનો વિરોધ કરો. બી નોટ ડમ ઓર ઓબિડિયન્ટ સ્લેવ્સ ઇન એન આર્મી ઓફ ડિસ્ટ્રક્શન, વિનાશના સૈન્યના બેરા અને આજ્ઞાંકિત ગુલામ બનવાનું રહેવા દો. બી હીરોઝ ઇન એન આર્મી ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન, નવસર્જનના હીરો બનો. આવી વર્કર્સને ઉદ્દેશીને આપવામાં આવતી સલાહ શિખામણ આ સ્પીચમાં એલન કેલર આપે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 25. વોટ ડઝ એલન કેલર અર્જ ટુ ધ વર્કર્સ? શું કહે છે? સ્ટ્રાઇક કરવા માટે અર્જ કરે છે. Who has become the obedient slaves? The workers have become the obedient slaves. What should the workers choose? Workers should choose to become the heroes in an army of construction. Yes. Now, let's have some true or false questions. Helen Keller expects a fair field and no favor. અર્થ એવો થાય છે કે હેલન કેલર તંત્રીઓ પાસે નિષ્પક્ષ પત્રકારત્વની અપેક્ષા રાખે છે. ટ્રુ કે ફોલ્સ? ટ્રુ, રાઇટ. સેકન્ડ, ધ વર્કર્સ વોઇસ ઇઝ નોટ હર્ડ એમોંગ ધ ટર્મોઇલ ઓફ વોર. યુદ્ધના ઘોંઘાટની વચ્ચે કામદારોનો અવાજ કોઈ સાંભળતું નથી. ટ્રુ કે ફોલ્સ? ટ્રુ. ધ પીપલ હેવ ઓલવેઝ બીન ડમ ટુ ઓરેટરી ઓફ ધર લીડર્સ. સામાન્ય માણસ નેતાઓના વક્તવ્યોથી ભરમાઈ જતા હોય છે. ટ્રુ કે ફોલ્સ? ટ્રુ. The workers have no enemies except their masters. જો એકવાર વાક્ય નંબર 3 ફરીથી જોઈએ. The people have always been dumb to oratory of their leaders. તો ફોલ્સ આવે, એ ડમ્બ નથી હોતા, બહુ સંવેદનશીલ હોય છે, એટલે ફોલ્સ જવાબ આવશે. ક્વેશ્ચન નંબર 4. The workers have no enemies except their masters. સામાન્ય માણસ માટે દુશ્મનો બહારથી નહીં પણ એમના માલિકો જ હોય છે. ટ્રુ. ધ વર્કર્સ આર ધ મોસ્ટ સેલ્ફિશ ઓફ ધ ચિલ્ડ્રન ઓફ મેન. કામદારો માણસ જાતના સૌથી સ્વાર્થી લોકો હોય છે. ફોલ્સ. ધ બેલેટ ડઝ નોટ મેક અ ફ્રી મેન આઉટ ઓફ વીર સ્લેવ. મતાધિકાર માણસને મુક્ત વ્યક્તિ બનાવતો નથી. ટ્રુ. હવે બાકીના થોડા સેન્ટેન્સ ફરીથી જોઈએ, આગળ વધીએ. ફ્રોમ વેરી બિગિનિંગ મેન હેવ ફોલોડ ધ સ્ટ્રોંગ મેન હુ હેડ ધ પાવર ઓફ મની એન્ડ ઓફ આર્મીઝ. શરૂઆતથી જ સામાન્ય માણસ વધુ પૈસાદાર, વધુ તાકાતવર લોકોને ફોલો કરતો આવ્યો છે. ટ્રુ કે ફોલ્સ? ટ્રુ. એઝ સિવિલાઇઝેશન હેઝ ગ્રોન મોર કોમ્પ્લેક્સ ધ વર્કર્સ હેવ બીકમ મોર એન્ડ મોર ફ્રી. જેમ જેમ સભ્યતાઓ વધારે જટિલ બનતી ગઈ તેમ તેમ વર્કર્સ વધારે ને વધારે મુક્ત થતો ગયો. ફોલ્સ કે ટ્રુ? ફોલ્સ. ધ જર્મન કુડ રેઝ ગુડ સોલ્જર્સ ઇન ધ સ્લમ. ફોલ્સ. સ્લમમાંથી એમને સારા નાગરિકો કે સૈનિકો પેદા નહોતા કર્યા, પહેલાં સ્લમ્સ દૂર કરી લો. Every fundamental industry has been managed better by private corporations than the government. False. Helen Keller advises workers to be the heroes in the army of construction. True. હવે સમાનાર્થી શબ્દ જોઈશું. અનપ્રિન્સિપલ્ડ, અપ્રામાણિક. કયો જવાબ આવશે? ડિસઓનેસ્ટ. પરસ્યુએડ, શું જવાબ આવશે? એન્કરેજ. ઇન્ડ્યુસ, પ્રમોટ.
propaganda, publicity. Disparage, criticize. Endure, tolerate. Warrant, assurance. Persistent, constant. Valiantly, courageously. Elemental, fundamental. Indemnities, compensation. Abolish, eliminate. Conquest, victory. Vigor, vitality. Belligerent, aggressive. Scanty, insufficient. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ વોરમાં હેલન કેલર દ્વારા અપાયેલી જગવિખ્યાત સ્પીચનો અભ્યાસ કર્યો, સાથે કેટલાક પ્રશ્નોનો પણ આપણે ધ્યાન આપીને સમજ્યા અને ટ્રુ ફોલ્સ અને સમાનાર્થી શબ્દોની પણ પ્રેક્ટિસ કરી. આશા રાખું છું કે તમને એમાં સમજણ પડી હશે. થેન્ક યુ. ગુડ બાય.